جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں. تو ناظرین کرام، آج کل جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ایک سیاسی ایشو کھڑا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے. اب الیکشن کو تو سب بھول گئے ہیں کہ وہ الیکشن کب ہونا ہے اور کب ہونا تھا یا کب ہوگا. وہ بات تو آئی گئی ہو گئی ہے، اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں، یا وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی قائم رہے گی، یا پی ٹی آئی ٹوٹے گی، یا ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلائے جائیں گے یا چلیں گے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، رہائیاں ہو رہی ہیں، ایک ادارہ پکڑ رہا ہے اور دوسرا ادارہ چھوڑتا جا رہا ہے، اور یہی کھیل کھیلا جاتا رہا ہے پاکستان میں، اور یہی تاریخ ہے پاکستان کی. مجھے ہر دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے، محض آرائی رہی ہے. کبھی فوج کی اور سیاستدانوں کی، کبھی فوج کی اور سپریم کورٹ کی، کبھی سپریم کورٹ کی اور سیاستدانوں کی، کبھی سپریم کورٹ کی اور فوج کی. محض آرائی کے بغیر یہ ملک چلا نہیں ہے. آج دن تک یہ محض آرائی ختم نہیں ہوئی ہے، کسی نہ کسی رنگ میں یہ محض آرائی جاری رہی ہے. مگر یہ کہنا کہ عمران خان دہشت گرد ہے، یہ ماننے کی بات نہیں ہے، یہ ماننے کے لائق نہیں ہے یہ بات. یا انہوں نے دہشت گردوں کو زمان پارک میں چھپایا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو چھپایا ہوا ہے. نہ اگر ایسے واقعات کے بعد انہوں نے دہشت گردوں کو وہاں چھپایا ہوا ہے تو بڑے ناقبت اندیش ہیں وہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ساری ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہاں دہشت گرد جو ہے نا وہ رکھتے اور اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتے. یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ پارٹی دہشت گرد پارٹی ہے. ہاں، اسے ایسا ایکشن ضرور ہو گیا ہے کہ جس کا رد عمل اصل میں یہ کرنا چاہتے تھے، رد عمل شو کرنا چاہتے تھے، مگر وہ بات ان کے اگینسٹ چلی گئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور بھگتیں گے. اس سے سنبھلنا اتنا آسان نہیں ہے. ویسے عمران خان صاحب کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، مگر سارے لیڈروں کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دڑا دڑ جو ہے نا پریس کانفرنسیں آ رہی ہیں. پہلے ایک نے چھوڑا، دوسرے دن دوسرے نے، تیسرے دن تیسرے نے، اور کئی چھوڑیں گے. ابھی یہ ہوتا رہا ہے، یہ تاریخ چلتی رہی ہے. مسلم لیگ نون کو توڑا گیا اسی طرح، کاف لیگ بنوائی گئی اور بڑے دھڑے بنوائے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کو ایک وقت میں یہی کچھ کیا گیا، توڑا. لیکن پارٹیاں ختم نہیں ہوتی اس طرح سے، بلکہ اور مضبوط ہوتی ہیں. ٹائم لگتا ہے، ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے ہر پارٹی میں، اور وہاں ہی پہنچ گئی ہے یہ پی ٹی آئی. اس کو پہنچنا نہیں چاہیے تھا. بہت ہٹ درمی کی ہے عمران خان صاحب نے. مطلب یہ کہنا، نعرے لگانے کے وہ بڑا دلیر لیڈر ہے، بڑا ڈٹا ہوا ہے. اور ڈٹنا دلیری ایک اور بات ہے، مگر حکمت عملی سے چلنا ایک اور بات ہے. اب ایک ہی لیڈر ڈٹا ہوا ہے، باقی کیا ہیں؟ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کیا کر رہے ہیں باقی سب؟ وفاد چودھری صاحب باہر آئے ہیں، ان کی ٹیون دیکھی کیسی تھی. اعظم سواتی صاحب آئے، ان کی ٹیون دیکھیں. وہ گل صاحب تو غائب ہی ہو گئے منظر سے، پیچھے ہٹ گئے ہیں. باقی سب اگر کوئی تھوڑا وزادار پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی رہے گا تو محمد علی صاحب تھے. محمد علی صاحب نے پہلے بھی کوئی اتنی بڑی بونگیاں نہیں ماری، اور اب بھی شاید وہ نہ مارے ایسی. تو وہ اب کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ اپنے آپ کو دھکیل کر اس بند گلی میں لے گئے ہیں جہاں سے نکل تو آئیں گے آپ. یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گی پارٹی، نکلیں گے ضرور، مگر وقت لگے گا، اور پھر آپ الیکشن کو بھول جائیں گے. الیکشن کو بھول چکے ہیں بلکہ اب بڑے ہڑکے سے. آج بھی پریس کانفرنس یا خطاب جو تھا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے معاشی حالات کا ذکر کیا، باقی حالات کا ذکر کیا. یہ وہ بتایا کہ زمان پارک میں کوئی دہشت گرد وغیرہ نہیں ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. خواہ مخواہ سے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کسی کو غدار کہنے کا لیبل فٹافٹ لگ جاتا ہے، اور دہشت گردی کا لیبل بھی فٹافٹ لگ جاتا ہے. تو جب دہشت گردی کا لیبل لگتا ہے تو ذہنوں میں، چونکہ دہشت گردی سے ملک تنگ آیا ہوا ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، قوم تنگ آئی ہوئی ہے. جب دہشت گرد کہا جاتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ وہ سارے کلاشن کووں والے، بمبوں والے، بم بلاسٹ کرنے والے، خودکشی کرنے والے یہاں موجود ہیں. نہیں، ان کے جو سپورٹرز تھے ان سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اسی سوشل میڈیا کا تو سہارا لے رہے ہیں عمران خان صاحب.
इनको नहीं पता कि आजकल हर बंदे की जेब में फोन है, हर बंदे की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और उसी का अब तक ये फायदा उठाते रहे हैं सोशल मीडिया का। बल्कि गंद भी उछाला है सोशल मीडिया ने पीटीआई की तरफ से। हर कोई मदर पिदर आजाद बातें कर रहा है जो कि नुकसानदेह भी होती हैं। ठीक है, आप तो अपने जोर में ये समझते हैं ना कि हमने सबको नंगा कर दिया है, हमने सबको जो है ना वो कटहरे में खड़ा कर दिया है, हमने फौज को भी ये कर दिया है, हमने फलां को भी ये कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया है। नहीं, ये रवश बदलनी चाहिए। आज तो वो जो बड़े डाई हार्ड किस्म के जो है ना व्लॉगर हैं, राना अजीम साहब, उनकी टोन भी बड़ी हल्की थी। वो भी कह रहे थे, आज उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून का भी जिक्र किया, और कहा कि उनके साथ भी यही कुछ होता रहा है। हाँ, ये बात है जो आपको पहले करनी चाहिए थी, पहले दिन से। आप तो पहले ही जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ के जो है ना वो कप्तान से शुरू करते हो और कप्तान पे ही खत्म करते हो, और हला 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 दूसरे सबको पता नहीं क्या क्या कहते रहे हो। अपनी टोन हल्की करें, अपने अंदर लचक पैदा करें, गुंजाइश पैदा करें, तरीका निकालें कोई, वरना ना आप लोग खेलोगे ना आपको किसी ने खेलने देना है। सब मुंह देखते रह जाओगे और सभी दहशतगर्द बन जाओगे। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो किस पे दहशत, मुस्लिम लीग नून पर भी दहशतगर्दी का जो है ना वो लेबल लगा, पीपल्स पार्टी पर भी दहशतगर्दी का लेबल लगा, पीटीआई पर भी लग रहा है, सब पर लगेगा। सबको कौन है जो एक आध कोई हरकत नहीं हो जाती और वो दहशतगर्द बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं तो फिर ये मौलाना साहब का जो जत्था है, जो खाकी वर्दियां पहनकर मुसल्ला डंडू के साथ वो मुसल्ला होते हैं, और पता नहीं और भी असला उनके पास होता हो। अब वो तो पूरा विंग है ना एक, जिनकी पूरी वर्दी है और जो मौलाना साहब के एक इशारे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि जो दहशतगर्दी के जुमरे में आए, मगर एक जत्था तो मौजूद है ना। अब अपना प्राइवेट जत्था बनाना ये कहाँ की बात है? तो हर एक ने जत्थे बनाए हुए थे वहां, इसीलिए तो तबाही आई है इस मुल्क पाकिस्तान में कि जत्थे रोके नहीं है किसी ने। हम लोग वहां जब काम करते थे पहल बदराड़ में, तो वहां भी एक मजहबी रहनुमा थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, जानते हैं सारे। पहल बदराड़ में उधर मनारा में उनका बहुत बड़ा जो है ना वो मदरसा था, ज़ियाउल हक साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। तो उनका एक मुसल्ला विंग था, वो हमारी मायनू पे आके वहां जंगल में ट्रेनिंग किया करते थे, पूरी ट्रेनिंग किया, और आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इस तरह की ट्रेनिंग है ये जो मजहबी ग्रोह है कुछ वो करवा रहे हैं। अगर आज वो उस दहशतगर्दी में शामिल नहीं है तो कल वो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक ग्रोह तो मौजूद है ना कि जो ग्रोह जो आकर कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी मतलब दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए और खाम खा दहशतगर्द करार दे दिया जाए। वो दहशतगर्द नहीं है। हाँ, गलतियां सियासी लीडरों से हो जाती हैं और सेकंड कमान से भी बाज़ औक़ात हो जाती हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। मैं इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करता कि किसी भी सियासी ग्रोह का या मजहबी ग्रोह का कोई भी बंदा जाकर जो दिल चाहे उसको जला दे। वो कौमी प्रॉपर्टी है, ये छोड़ दें कि ये फौज की है, ये जज्जू की है, ये फलां की है, ये फलां की है, और ये कौमी असासे हैं। कौम का नुकसान है, अपना नुकसान है, अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हो। आप एहतजाज करो, जाकर बैठो, धरने दो। देखें फ्रांस में कितना लंबा अरसा वो येलो वेस्ट का एहतजाज चलता, मिलियंस के हिसाब से लोग निकलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी बिल्डिंग को नहीं जलाया। इक्का दुक्का वाकयात शायद हो गए हों, लेकिन कितना लंबा अरसा उन्होंने पूरी जिंदगी मफलूज कर दी थी फ्रांस में। अभी हाल का वाकया है, 1-2 साल ही हुए हैं। तो देखें आप, आपके सामने ये हुआ है, बल्कि कोविड के दौरान हुआ है। तो क्यों आप एहतजाज का हक रखें, करें, मगर ये नहीं कि जाकर जो दिल में आए उसको जला दें और जो दिल में आए उसको लूट लें और जो मर्जी करें और कोई पूछने वाला ना हो, और फिर जमानतें भी हो जाएं, रहा भी हो जाएं, और सारे जो है ये नहीं, इनको नहीं बख्शना चाहिए। जो लोग कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो पीटीआई का हो या मौलाना साहब का, किसी का भी हो, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मगर अफसोस ये है कि हम कुछ के तो हक में बोल देते हैं और कुछ के खिलाफ बोल देते हैं। जो आपके हक में जुलूस जलसे निकाल कर तोड़ फोड़ करें, आप उनके हमायती हो जाते हैं। जो आपके मुखालफिन करें, आप उनके खिलाफ एक कदम मचा देते हैं। ये नहीं, अपनी नीयत साफ रखें और साफ नीयत से कानून के ऊपर अमल करें सब लोग, तो फिर ही जाकर ये काम चलेगा। अल्लाह करे कि सबको समझ आ जाए और ये जो माहौल बना हुआ है
اس سے کسی عقل مندی کے ساتھ نکل آئیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جہاں آپ سب ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ خوش رہیے اور خوش رکھیے، خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔